یہ برسوں پرانی بات ہے۔ میں اسلام آباد میں کسی صاحب کے گھر مدعو تھا۔ میرے پاس اس دن 3 پرانے دوست آئے ہوئے تھے۔ میں انہیں بھی ساتھ لے کر میزبان کے گھر پہنچ گیا۔ میرے ساتھ 3 لوگ دیکھ کر میزبان کا رنگ بدل گیا، لیکن مجھے وجہ سمجھ نہیں آئی۔ ہم پنجابی صدیوں سے یہ حرکت کرتے آ رہے ہیں۔ ہم کسی جگہ اکیلے نہیں جاتے، جہاں بھی جاتے ہیں 2-4 لوگ ساتھ لے جاتے ہیں، اور ہمارے میزبان اس کے لیے ذہنی طور پر تیار ہوتے ہیں۔ ہم لوگ صدیوں سے یہ سوچ کر روزانہ زیادہ کھانا بناتے ہیں کہ کوئی مہمان نہ آ جائے، اور ہمارے ہاں اکثر بن بلائے مہمان آتے رہتے ہیں، اور ہر مہمان اپنے ساتھ 2-4 اضافی مہمان لے آتا ہے۔ انتقال پر بھی جنازے کے مقابلے میں کھانے پر زیادہ لوگ ہوتے ہیں، چنانچہ ہمارے لیے یہ معمول ہے، لیکن میرا میزبان پنجابیوں کی اس حرکت سے واقف نہیں تھا، چنانچہ اس کا رنگ فک ہو گیا۔ مگر ہم جب اندر داخل ہوئے تو اس وقت میزبان کی پریشانی سمجھ آئی۔ اس کی ڈائننگ ٹیبل پر پہلے سے 4 لوگ بیٹھے تھے۔ اس نے اس دن اپنے 4 دوستوں کو بھی مدعو کر رکھا تھا۔ ٹیبل پر 6 لوگ بیٹھ سکتے تھے۔ ایک وہ خود تھا، دوسرا میں تھا، اور باقی 4 اس کے دوست تھے۔ میز پر چائے کے بھی 6 برتن لگے تھے، اور میں بھی اپنے ساتھ 3 لوگ لے آیا تھا، اور یوں ہم کل 9 لوگ ہو گئے۔ لہٰذا وہاں بحران پیدا ہو گیا۔ میزبان بیچارہ سارا وقت اضافی چائے کی بھاگ دوڑ میں لگا رہا۔ اس کے دوست ہمارے لیے ٹیبل خالی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ ہم میز پر بیٹھ گئے، جبکہ وہ بیچارے سٹول پکڑ کر دائیں بائیں فٹ ہو گئے۔ بہرحال قصہ مختصر، وہ ملاقات ٹھیک ٹھاک ریسز کا شکار ہو گئی۔ ہم کوئی ڈھنگ کی بات کر سکے اور نہ میزبان ٹک سکا۔ میری زندگی کا دوسرا واقعہ اس سے بھی زیادہ ہولناک ہے۔ کراچی کے ایک صاحب میرے فرینڈ تھے۔ وہ بیچارے غریب انسان تھے، ٹیوشن پڑھا کر گزارا کرتے تھے۔ وہ مجھے کھانے پر بلانے کے لیے بہت اصرار کرتے تھے۔ میں نے ایک دن ان کا دل رکھنے کے لیے ہاں کر دی۔ وہ اسلام آباد آئے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجھے ایک ریستوران میں دعوت دے دی، اور میں اس بار بھی 2 بندے ساتھ لے گیا۔ ہم ریستوران پہنچے تو اس شریف آدمی نے اپنے ایک دوست کو بھی انوائٹ کیا ہوا تھا۔ اس کے پاس صرف 3 لوگوں کا بجٹ تھا، جبکہ ہم 5 ہو گئے۔ وہ بیچارہ کھانے کے دوران مسلسل دائیں بائیں دیکھتا رہا۔ میں اس وقت زیادہ بولڈ اور مہذب نہیں تھا، ورنہ میں بل دے کر اس کی ٹینشن کم کر دیتا۔ میں اگر آج یہ غلطی کرتا ہوں تو میں ریستوران میں داخل ہوتے ہی میزبان بن جاتا ہوں، اور ویٹر کو شروع میں ہی بتا دیتا ہوں تم نے بل مجھ سے لینا ہے۔ میں میزبان کو بھی اطلاع کر دیتا ہوں، اور وہ خواہ ارب پتی ہی کیوں نہ ہو، مگر میں اسے بل نہیں دینے دیتا۔ لیکن اس زمانے میں مجھے ان باریکیوں کا اندازہ تھا اور نہ اتنی جرت تھی، لہٰذا میں اس دن بل کے وقت خاموش بیٹھا رہا۔ وہ بیچارہ بل دیکھ کر پریشان ہو گیا، اور وہ بل اس کے دوست اور اس نے پیسے ملا کر دیا، اور میں آج تک اپنی اس حماقت پر شرمندہ ہوں۔ میرے ساتھ بھی ایک دن یہی ہوا۔ یہ 20 سال پرانی بات ہے۔ میں نے 5 مختلف لوگوں کو کھانے پر بلایا، اور وہاں 14 لوگ پہنچ گئے۔ ریستوران مکمل بک تھا، لہذا ہمیں ٹیبل چھوڑ کر بڑی میز کے لیے پون گھنٹہ انتظار کرنا پڑا۔ دوسرا، میرے پاس اضافی لوگوں کے بل کے لیے رقم نہیں تھی۔ میں اس زمانے میں کریڈٹ کارڈ بھی نہیں رکھتا تھا، اور میرے پاس ڈرائیور بھی نہیں تھا، چنانچہ میں شدید پریشانی میں دائیں بائیں دیکھ رہا تھا، اور مجھے اپنے کسی مہمان کی بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بہرحال قصہ مختصر، میں مینیجر کے پاس گیا اور اسے ساری بات سمجھائی۔ وہ بھلا آدمی تھا، اس نے میری مدد کی، اور میں نے دوسرے دن اس کا بل ادا کیا۔ میں نے ان واقعات کے بعد زندگی میں اصول بنا لیا، مجھے اگر کسی جگہ مدعو کیا جاتا ہے تو میں اکیلا جاتا ہوں، اور اگر کسی کو ساتھ لے جانا ضروری ہو تو پہلے میزبان سے اجازت لیتا ہوں، اور اسے اپنے ساتھی کے پروفائل اور ساتھ آنے کی وجہ بتاتا ہوں۔ اس سے میں، میزبان اور میرے ساتھ جانے والا شخص شرمندگی سے بچ جاتے ہیں۔ میں نے اب بے شرمی کے ساتھ
अपने मुलाकातियों से भी पूछना शुरू कर दिया है, आप अकेले तशरीफ ला रहे हैं या आपके साथ भी कोई होगा। इससे मुझे मेज पर खाना और चाय लगाने में सहूलत हो जाती है। मेहमान अगर खाने के वक्त आ रहे हों तो मैं इनको लंच और डिनर की दावत भी दे देता हूँ। ये अगर मेरी दावत कबूल कर लें तो मैं इनसे इनकी मर्जी का खाना भी पूछ लेता हूँ। आज के ज़माने में लोग मखसूस खाना खाते हैं। कोई नमक मिर्च पसंद नहीं करता, कोई मीठे से परहेज करता है और किसी को खट्टे खानों से एलर्जी होती है। कुछ लोग देसी खाने खाते हैं और कुछ यूरोपियन खाने पसंद करते हैं। आजकल मेहमानों की मर्जी के मुताबिक रेस्टोरेंट से खाना भी मंगवाया जा सकता है। चुनाचे पूछने में कोई हर्ज नहीं होता। मेरे एक दोस्त मुझसे ज्यादा चालाक हैं। वो मेहमान से पूछने के बजाय इसे बता देते हैं, मेरे पास बड़ी अच्छी मछली या अच्छा गोश्त और अच्छी सब्जी है और मेरा कुक फलां डिश बहुत अच्छी बनाता है, आप क्या पसंद करेंगे। मेहमान के पास अब 3-4 ऑप्शंस होते हैं, वो इनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लेता है। मैंने वक्त के साथ ये भी सीखा, जब कोई शख्स दावत दे तो वक्त पर पहुंचे। हो सकता है इसके बाद इसकी कोई मसरूफियत हो, या अगर इसने किसी रेस्टोरेंट पर दावत दी है तो रेस्टोरेंट ने खाने का वक्त फिक्स कर रखा हो और हमारे पास किसी दूसरे की बुकिंग हो। मेरे एक पुराने दोस्त हैं जावेद इकबाल, ये कार्टूनिस्ट हैं। 40 साल से जंग अखबार के लिए कार्टून बना रहे हैं। मैंने इनसे एक हैरान कुन चीज सीखी। ये जब भी मेरे पास आते हैं ये अपनी आमद के साथ रुखसती का वक्त भी बता देते हैं। ये बताते हैं मैं 2:30 बजे आपके पास आऊंगा और 3:15 बजे चला जाऊंगा। इसके बाद मेरी किसी जगह मसरूफियत है। और ये इसके साथ साथ ये भी बता देते हैं ये क्या खाएंगे और क्या पिएंगे। इससे 2 फायदे होते हैं, मेजबान अपने शेड्यूल को रीशेड्यूल कर लेता है और दूसरा वो इनकी मर्जी की चाय और खाने पीने का इस्तेमाल कर सकता है। इससे वक्त और खुराक ज़ाया होने से बच जाती है। हमारे घरों में रोजाना मेहमान नवाजी की मद में टनों के हिसाब से खुराक ज़ाया होती है। ख़वातीन सारा दिन खुराक तलती और पकाती रहती हैं और मेहमान बाज़ औक़ात इन्हें छुए बगैर वापस चले जाते हैं और यूं खुराक, तवानाई और वक्त तीनों बर्बाद हो जाते हैं। रेस्तोरानों में ये बिदअत आम है, हम गैर ज़रूरी ऑर्डर करते हैं और ये खुराक बादज़ां डस्टबिनों में चली जाती है। और ये इस मुल्क में होता है जिसकी 60% आबादी खते गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रही है। ये नहीं होना चाहिए। चुनाचे मैं भी अब जावेद इकबाल साहब की पैरवी में मेज़बान को पहले बताता हूँ मैं फलां वक्त आऊँगा और फलां वक्त वापस चला जाऊँगा और सिर्फ चाय का 1 कप या ग्रीन टी पीऊँगा और बस। मैंने वक्त के साथ एक और चीज़ भी सीखी और ये भी मेरे दोस्तों ने मुझे सिखाई। हम जब किसी के घर दावत पर जाते हैं तो हम खाने की कोई ना कोई चीज़ ज़रूर लेकर जाते हैं और अपने मेहमान को पहले इस चीज़ के बारे में इतला करते हैं। मसलन हम डिनर पर मदऊ हैं, हम अपने मेज़बान को बताएंगे आप स्वीट डिश तैयार न कीजिएगा, हम फलां के कुल्फ़ी, खीर या हलवा लेकर आ रहे हैं और हम मिलकर इसे एंजॉय करेंगे। इससे 2 फायदे होते हैं, हम मेज़बान का बोझ बांट लेते हैं और दूसरा ख़वातीन स्वीट बनाने के झंझट से बच जाती हैं। आपको अगर ये आइडिया अच्छा लगे तो फिर आप एक और चीज़ का ख्याल भी रखें, आप ज़्यादा मिकदार में चीज़ लेकर जाएं ताकि मेज़बान के घर वाले भी इसे 1-2 दिन एंजॉय कर सकें। ऐसा ना हो आप अपनी कुल्फ़ी खुद ही खा कर रुखसत हो जाएं और ख़वातीन बेचारी छूटे बर्तन मांजती रह जाएं। और आखिरी बात, जिस शख्स के घर या दफ्तर जाएं और वो आपकी खिदमत करे तो इसका शुक्रिया ज़रूर अदा करें, खाने और सर्विस की तारीफ भी करें और इसके घर, दफ्तर और रेस्टोरेंट की भी। रेस्टोरेंट का इंतखाब मेज़बान ने किया है और ऑर्डर भी इसने दिया है, लिहाजा वो तारीफ का मुस्तहिक है। खाने में कभी नुक्स ना निकालें, ना सामने और ना बाद में, ये इंतहाई वाहियात हरकत होती है। खाने के दौरान कोई इजाफी चीज़ मसलन दही, अचार, स्लाइस, चम्मच या प्लेट ना मांगे। हो सकता है मेज़बान के पास वो
موجود نہ ہو اور وہ شرمندہ ہو جائے، لہذا جو سامنے ہے اسی کو انجوائے کریں اور کھل کر اس کی تعریف کریں۔ یہ منافقت نہیں ہوتی، اسے تہذیب اور شائستگی کہتے ہیں۔